वेलकम टू एवरीवन। पूर्व क्लास रे आमे पढ़ी रूढ़ी और लोकवाणीर रूढ़ीर किसी अंश एवं ता सहित उदाहरण सहित बुझी एवं क्रियाहीन रूढ़ी पढ़ी। तो वर्तमान क्लास रे आमे क्रियायुक्त रूढ़ी पढ़ा। जदि वर्तमान पर्यंत आपण आम चैनल टी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तेबे ताले प्रथम सब्सक्राइब करनी कारण यहीपरि नुआ नुआ क्लास देखा निमंते एवं नुआ नुआ तथ्य जानिबा निमंते। वर्तमान आमे पढ़ा क्रियायुक्त रूढ़ी एवं ताहार केते गुड़िए उदाहरण जानिबा। क्रियायुक्त रूढ़ी क्या कहुए? क्रियायुक्त रूढ़ी कहले से रूढ़ी रे क्रियापद थाए एवं से रूढ़ी रे क्रियापद युक्त होता ताकू कौन कहुए ना क्रियायुक्त रूढ़ी कहुए। केते गुड़े उदाहरण देखा। अहंता रखा अकस रखा अर्थात यार अर्थ हो प्रतिहिंसा मनोभाव पोषण करने। साधु लोकों प्रति अहंता रखिले किछि फल हुए ना। अंधार को टेका पकाइबा अंधार पर बाड़ी बुलाइबा अनुमान करी कहबा। प्रकृत पाठ न जानी अंधार को टेका पकाइबा भली उत्तर देबारु शिक्षक धीरेन्द्र उपरे रागिले। आखि रखिबा लक्ष्य रखिबा जत्न नेबा। जातीय स्वार्थ को आखि आगे रखी आमको कर्तव्य संपादन करने को। आखि देबा दृष्टि पकाइबा दृष्टि पकाइबा। आखि देबा बा दृष्टि पकाइबा यार अर्थ होची विषय दृष्टि देखिबा लोभ करिबा अर्थात पर द्रव्य प्रति आखि देबा दृष्टि पकाइबा ठीक नुहे। आखि पकाइबा लोलुप दृष्टि पकाइबा चोर से घरटी उपरे आखि पकाइलाणी। आ गोटे उदाहरण हूँ आखि बुलाइबा मोटामोटी देखा। यह आप भल भाव मन रखा कहीं आखि शब्द को नहीं जो उदाहरण गुड़िक रही। साहित्य परीक्षा को जीवा पूर्व व्याकरण बही पर टिके आखि बुलाई देवा उचित। आखि बुझीबा मृत्युवरण करवा अर्थात मनुष्य मरीगला तार आखि बंद हो जाए। बापा आखि बुझीबार मास दुईटा है पुओ मैंने भिन्न होगले। आखि की पाइबा पसंद करवा बापा आनी जिनिस गोपाल आखि की पाइलानी बा पसंद है। आखि पाइबा कलन करवा बा चालाक हेबा। निर्मलर तो आखि पाइलानी एकुटिया ताकू कटक जावाक मना करुछ कहीं। आखि संपर्कित शब्द को नहीं जो रूढ़ी गुड़ाक रही से गुड़ आप भलसे बारंबार लिखिए पढ़िए मन रखिए। आखि पाइबा कलना करवा चालाक हेबा। निर्मल तो आखि पाइलानी एकुटिया ताकू कटक जावाक मना करुछ कहीं। आखि रे धूली देवा अर्थात ठकीदेवा। आखिरे धूली देले जन आखि बंद कर दे चोरटी चोरी कर नहीं जाए ना ना तेणु कथा कहुच्छे कौन ठकीदेवा। कृतज्ञ लोक क्यों मुहूर्त आखिरे धूली देदेव ठीक ना। कृतज्ञ लोक किए ना जे उपकार कर लोक प्रति समवेदन रहीना और तार उपकार को माने ना ताकू कृतज्ञ कहुए। आड़ आखिरे न चाहवा सामान्य दृष्टि न देवा संपर्क न रखा। अधिकांश धनी लोक मैंने गरीबों को आड़ आखिरे चाहती ना। आ बलद मत विपद को डाके आने। अन्य देशर अपराधी को आम देश स्थान देवा माने आ बलद मत सहित सामान। उषुना धान गजा हेबा असंभव संभव होगा। पुओटी व्याधिमुक्त है निजे जान उषुना धान गजा है अर्थात उषुना धान केवे गजा हुए अर्थात जदि गजा है ता असंभव अर्थात उषुना धान कौन धान को बंफे दि जाए सुखई पानी दि जाए पुणी बंफे दि जाए तेणुक धान रु गजा बाहर जो तार बीजरे थाए मंजीरे थाए जो सार तत्व ताहा नष्ट हो जाए तेणुक कहुए उषुना धान गजा हेबा अर्थात असंभव कथा हेबा। उपरे पड़ी कहवा आबड़ी पड़ा अर्थात न पचारण कहवा अन्यर कथा न शरण कहवा। उपरे पड़ी कहवा तार गोटे मंद अभ्यास। कपाल खोलिबा भल बल पड़ा बा उन्नति हेबा। राम बाबू पदोन्नति सांग को पुओ चाकरी पाइला कपाल खोलीगला जान। कपाल फाटिबा सर्वनाश होगा। महाबात्या पर पुणी मरुड़ी हेबारु लोकों को कपाल फाटिला अर्थात सर्वनाश होला कहीं लोकंर महाबात्यार सबकि नष्ट होता असुविधा होता और मरुड़ी पड़ू खाद्य शस्य उत्पादन है अर्थात गोटे विपद पर आ गए विपद आसबार सर्वनाश है। कला काठ पड़जा मलिन पड़जा परीक्षार कपी कर धरा पड़ छात्रटी प्रधान शिक्षक को देखी कला काठ पड़गला। कटा घारे चून देवा जंत्रणा उपर जंत्रणा देवा। हरिया दोष नक जोरिमाना देला पुणी ताको बासंद कले कटा घारे चून देवा भली हेब। अर्थात गोटे घा खंडिया जाइए चून देव आहरी पड़ो आहरी कष्ट हे तेणुक से जिनटा बुझुची जंत्रणा उपर जंत्रणा देवा। गोटे लोक दोष कर जोरिमाना देला पुणी ताको बासंद कर अधिक कष्ट हे ना ना तेणु कहे कटा घारे चून देवार अर्थ हो जंत्रणा उपर जंत्रणा देवा। कला कना बुलाइबा सर्वस्व लुटि नेबा सर्वनाश करवा। चोर मैंने गत राति जमीदार घर समस्त जिनिस लुटि नहीं कला कना बुलाई देइछंती। काम हाथ देवा अर्थात कार्य आरंभ करवा। बुद्धिमान लोक कौन सी कम हाथ देवा पूर्व से विषय टिकी नहीं बुझी था। कान रे हाथ देवा आम गोटे कथा जब आश्चर्य कौन कान रे हाथ दे दौचे ना ना तेणुक कहुई कान रे हाथ देवा अर्थात आश्चर्य होगा। डाहामिच कथा गुड़िक शुणी मु कान रे हाथ देली काठ हो जड़ पलटि
ଅର୍ଥାତ୍ କାତର ହେବା। ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ମା କ୍ଷଣକାଳ କାଠ ପାଲଟିଗଲେ। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବା ବୃଥା ପହଁରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ କୁହୁଡ଼ିରେ କ'ଣ ପହଁରା ଯାଇପାରେ? ପାଣିରେ ପହଁରନ୍ତି। ତେଣୁକରି କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ଅର୍ଥ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ବା ବୃଥା ପ୍ରୟାସ। ଆଜିକାଲିର ନେତାମାନଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା ସହିତ ସମାନ। ଏଠି ପହଁରିବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କ୍ରିୟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଏହା ହେଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଖାଲରେ ପକାଇବା, ବିପଦରେ ପକାଇବା। ସେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଖାଲରେ ପକାଇବା କୁଣ୍ଠିତ ନୁହନ୍ତି। ଖିଅ କାଢ଼ିବା, କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ଖଳ ଲୋକମାନେ ସବୁ କଥାର ଖିଅ କାଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ଜଣେ ଖାଉଥିବ, ତା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ପକାଇଦେଲେ ଖାଇବ କି ନା? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା, ମାନେ ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା, କଷ୍ଟ ସହି କଷ୍ଟ କରି କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା। ଗତ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଘରଦ୍ୱାର ଚାଷବାସ ସବୁ ଗଲା ପରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ବାପା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ବା ଚଳୁଛନ୍ତି। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା, ଚିନ୍ତି ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼େ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା। ପୁଅଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ ବାପା ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା, ବିନମ୍ର ଗୁହାରି କରିବା। ଝିଅଟିର ବାହାଘର ସୁରୁଖୁରୁରେ ତୁଲାଇ ଦେବାକୁ ଗରିବ ବାପା ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଲେଣି। ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା। ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ପିଲାଏ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଛନ୍ତି। ଚଳୁ କରିଦେବା, ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଲୋକଟିର ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବିଚାର ନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠିକୁ ଚଳୁ କରିଦେଲାଣି, ସବୁ ଖାଇକି ସାରିଦେଲାଣି। ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା, ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା। ରାନୁ ଅପାର ଛୁଆ ଦିଟା ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା ପିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ସେମାନେ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ। ଚିତା କାଟିବା, ଠକିବା। ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଧର୍ମ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିତା କାଟୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଠକୁଛନ୍ତି। ନାଁ କରିବା, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଧର୍ମପଦ ଭଳି ଦେଶର ନାଁ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ନାଁ ରଖିବା, ଯଶ ରଖିବା। ବିଦେଶକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ବାପା କହିଲେ ତୁ ଆମ ବଂଶର ନାଁ ରଖିବୁ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ଏହା ଅର୍ଥାତ୍ ନାଁ ରଖିବା ମାନେ ଯଶ କରିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା, ବିରକ୍ତି ହେବା। ସବୁ କଥାରେ ତାଙ୍କର ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ପ୍ରକୃତିକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିକି ଯାଉ ନା ନାହିଁ? ନାକ ଟେକିବା, ଘୃଣା କରିବା। ରୋଗୀ ସେବା କଲାବେଳେ ନାକ ଟେକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାକେ ଦମ୍ କରିବା, ଅଥୟ କରିବା। ଜରୁଆ ଦେହରେ ସର୍କସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ପିଲାଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନାକେ ଦମ୍ କଲାଣି। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା, ସାହା ହେବା। ଯେତେ କହିଲେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ, ଫେଲ୍ ହେଲେ କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ଫସର ଫାଟିବା, ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାପା କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଫସର ଫାଟିଲା। ଫଟେଇ ହେବା, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା। ଉଦାହରଣ ଥରେ କହିଲେ ଶୁଣିପାରିଲୁନି ଯେ ଏତେଥର ଫଟେଇ ହେଉଛୁ। ବାଟ କାଟିବା, ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ କାହା କଥା ବିଚାର ନ କରି ନିଜେ ନିଜର ବାଟ କାଟି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା, ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବାଟ ମାରଣା ହେବା, ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଯିବା। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବାଟ ମାରଣା ହେଲା ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା, ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ିଯିବା। ଯଦି ବିରାଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ଆମକୁ ବାଟରେ ଯାଉଥିବେ ଲୋକ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? କହନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲ ଅଥଚ ଫେରି ଆସିଲ ଯେ କ'ଣ ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିଲା କି? ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା। ବିରାଡ଼ି ଶିକାକୁ ଅନେଇକି ବସିଥିବ, ଶିକାଟା ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ସେ କ୍ଷୀର ଦହି ଯାହା ଥିବ ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ଖାଇବ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳେ। ତେଣୁକରି ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖିଯିବାକୁ କେହି ସାଙ୍ଗ ମିଳୁନଥିଲେ, ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା ପରି ସାନ ମାମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭାଲୁ ଧରାଇବା, କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା। ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭାଲୁ ଧରାଇ ନିଜେ ଖସିଯିବା ବିବେକୀ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭୂତ ଖାଇବା, ଅନ୍ୟର ହାତରେ ପଡ଼ିବା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୃପଣ ଲୋକର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଭୂତ ଖାଆନ୍ତି। ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା, ସାମାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ବନ୍ୟା ଭୟରେ ନଦୀ କୂଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଘର କରି ରହିଲି ଯେ ସେଠି ସବୁ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି, ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା ସାର ହେଲା। ଚିତା କାଟିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା। ଭଦ୍ର ବେଶଧାରୀ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନାନା ଭାବରେ ଚିତା କାଟୁଛନ୍ତି। ଛାତିକି ପଥର କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା। ବିପଦ ବେଳେ ଅଧୀର ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଛାତିକି ପଥର କରି ବିପଦରୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା, ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା। ପରିବାରରୁ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇର ଛାଇ ମାଡ଼ୁନି। ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା, ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତବାସୀ ବିଷ ଦରରେ ଛାତି ଫୁଲାଇ ଚାଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା, ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜିରାରୁ ଆମେ ଶିରା ପାଉଛେ କି ନା, ତା ଅର୍ଥ ମାନେ କିଛି ନଥିବ, ମାନେ ବହୁ ତା ଦେହରୁ ଶିରାଟି ବାହାର କରିବା।
କଳ ଲୋକମାନେ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ି ନିଜର ବାହାଦୁରି ଦେଖାନ୍ତି। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପଶିବା, ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପଶିଲେ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଭୋଟ ପାଇବ ତ। ଠାସ୍କୁ ମାରିବା, ଅନୁମାନ କରି କହିବା, ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତୁମେ ଖାଲି ଠାସ୍କୁ ମାରୁଛ। ତଳେ ପକାଇବା, ଅମାନ୍ୟ କରିବା, ସଦ୍ଗୁରୁ ବଚନକୁ କୌଣସି ସତ୍ଶିଷ୍ୟ କେବେ ତଳେ ପକାଏ ନାହିଁ। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ତିଳକୁ ତାଳ କରି କଳହ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ କଥାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବଡ଼ କରି କଳି କରନ୍ତି। ଦାଉ ସାଧିବା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା, କାହା ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦାଉ ସାଧିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ମନ ଘର ଧରିବା, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେବା। ଘର କେମିତି ଚଳୁଛି ବୁଝି ନଥିଲା, ବାପା ମଲା ପରେ ଏବେ ତା ମନ ପୁରା ଘର ଧରିଗଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇଯାନ୍ତି। ମାଛିକୁ ମ ଅର୍ଥାତ୍ ମର ନ କହିବା, ଖୁବ୍ ନିରୀହ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ମାଛିକୁ ମର ବୋଲିକିରି କହେନି ସେ କ'ଣ ବହୁତ ନିରୀହ ଲୋକ। ପ୍ରକୃତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ମାନେ ଖସିଗଲେ, ଯିଏ ମାଛିକି ମ ନ କହିବା ଲୋକ ତାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ନେଲା। ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା, ସୁବିଧା ଦେବା, ବାପା ମା ଗେହ୍ଲା କରି ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। ମୁହଁ ଦେବା, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ମୁହଁ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା। ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସେ ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା ସବୁତକ ଚୋର ନେଇଗଲେ। ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା, ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଝିଅ ବାହାଘର ନାଁ ଧରୁ ନଥିଲେ, ଏବେ ଝିଅର ବୟସ ଗଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲାଣି। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା, ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହେବା, ବିଚାରରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ସେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛି। ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯିବା ପଡ଼ିବା, ବୃଥାରେ ଧନ ଦୌଲତ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ବାପର ସବୁ ଧନ ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯାଏ। ହାତ ଧରିବା, ବିବାହ କରିବା ବା ନେଉରା ହେବା, ଗୁଣୀ ପୁରୁଷର ହାତ ଧରିବାକୁ ସବୁ ଝିଅ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରୁଛି, ମୋତେ ଏଇଥର କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ହାତ ଧରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିବାହ କରିବା ଆଉ ନେଉରା ହେବା ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ ଶବ୍ଦ ଦେଖିକି। ହାତ କରିବା, କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହାତ କରି ସେ ମକଦ୍ଦମା ଜିତିଗଲେ। ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା, କୌଶଳରେ ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କାରଖାନାରେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମଘଟ ଲାଗି ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ? ରୂଢ଼ିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ତା'ର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଏବଂ ତାହାର ଉଦାହରଣ।